जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक नजर प्रथम खबर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री रायरंगपुर गस्त नित्यांत भाव ऐतिहासिक और विरलतम 20 जून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जन्मदिवस भेटिदेवे प्रधानमंत्री मोदी। गोटे मंच में उपस्थित रहिबे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, ओडिशा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। बीजेपी नेतृत्वाधीन डबल इंजिन सरकार 2 वर्ष पूर्ति एही राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारिमामय उपस्थित विशाल जनसभा अनुष्ठित हेबो। दुईक करकमल उद्घाटित हेबो 4 प्रकल्प शिलान्यास हेबो। 2 प्रकल्प मोरमजावासी विकासर द्वार खोल। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रायरंगपुर सहर 2 नंबर वार्ड बाईदापसी ग्राम में मोट 43 कोटी 95 लक्ष 68,000 टंका व्यय अटकल निर्मित यही प्रकल्प क्रीड़ा क्षेत्र में नूतन क्रांति आणिबो। आदिवासी गवेषणा और उन्नयन केन्द्र रायरंगपुर सहर बाईदापसी ग्रामर बाईदापसी कंटाबणी मौजार मोट 27 कोटी 80 लक्ष टंकार निर्मित एक प्रकल्प आदिवासी जनजीवन सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा गवेषणात्मक तथ्य रहिबो। स्वतंत्र प्रशिक्षण गृह रायरंगपुर सहर रानीपाल मौजार मोट 11 कोटी 19 लक्ष 35,000 टंका व्यय अटकल निर्मित यही प्रकल्प विशेष अतिथि रहणी स्थान रहिबो। रायरंगपुर पुलिस जिला राज्य सरकार पक्षर रायरंगपुर पुलिस जिला घोषणा होईची। इतिमध्य 3 जन अतिरिक्त एसपी को नियुक्ति रखा जाइथिले हैं। आरक्षी अधिक नियुक्ति होना। महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करकमल शिलान्यास हेबो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक जातीय स्तर प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बामनघाटी उपखंड कुसमी ब्लॉकर कुसमी सुलीडुमा मौजार 127.89 एकर जमी यही जातीय प्रतिष्ठान गढ़ी उठिबो। बैडमिंटन कम्प्लेक्स 17 कोटी टंका व्यय अटकल रायरंगपुर सहर बाईदापसी ठारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सम्मुख में निर्मित हेबो। यह अंतर्जातीय स्तर हेबो बोली जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर केतेबेले किए केउं भूमिका अवतीर्ण हेबो जानिबा मुस्किल। समय क्या केउंठी भी पहुँचाई पारे। साप सीढ़ खेल परी भी ये अजब। यार गोलक धंदारे पड़िले किसी निष्कर्ष पहुँची हेबो नाही। एही परिप्रेक्षी नरेंद्र मोदी एवं द्रौपदी मुर्मू समीकरण को जदि देखिबा द्रौपदी उद्घाटन मोदी प्रच्छन्न हाथ गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। दीर्घ 22 वर्ष पर पुणी रायरंगपुर को आसचंती मोदी। 2004 मसीह प्रथम आसते गुजरातर मुख्यमंत्री थिबा बेले ओडिशा विधानसभा निर्वाचन प्रचार समय रायरंगपुर आदिवासी संरक्षित निर्वाचन मंडली बीजेपी प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू प्रचार पर आसते। रायरंगपुर ब्लॉक पड़िया से हेलिकप्टर जोगे आसी जनता को संबोधित करते। उक्त सभार द्रौपदी मुर्मू समेत धर्मेंद्र प्रधान, जुएल राम और अन्य नेतृमंडली उपस्थित थिले। दिने जहाँपाई विधायिका आसन पर प्रचार करते। परवर्ती समय तांकु झारखंड राज्यपाल और भारतर सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति भाव आसीन करा जायथिबा व्यक्ति होउचंती नरेंद्र मोदी जी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुरोध रक्षा करी मोदी जी तांको ससुर घर गाँ और अतीतर कर्मभूमि पहाड़पुर को आसचंती। परवर्ती खबर महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री रायरंगपुर गस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था को नहीं पुलिस विभाग पक्षर नियमित तदारक संपन्न होईची। गस्त को संपूर्ण भाव त्रुटिशून्य और शांति श्रृंखलार सह समापन करने पुलिस प्रशासन तत्पर हो उठी। पुलिस फोर्स एवं अफिसरों को ब्रीफिंग पर समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी को सेमानकर स्वतंत्र दायित्व बंटन कराई। जनसाधारण सुविधा ट्रैफिक रूट रे परिवर्तन सह पार्किंग पर स्वतंत्र स्थान चिन्हट कराई। 150 रु अधिक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कराई। नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड, सेंट्रल आर्म फोर्स, क्विक रिएक्शन टीम समेत विभिन्न उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी सीधा सड़क मॉनिटरिंग करेंगे। एथिपाई व्यापक प्रस्तुति करिथिबा डीआईजी पिनाकी मिश्र गणमाध्यम सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर 2.5 वर्ष तलू निखोज हो जाइथिबा बापा आ हठात 2.5 वर्ष पर बापा को खोजी खोजी आसी थाना रे पहुँचला पुओ आ पुलिस जबत करथिबा अलग अलग चप्पल को देखि 2.5 वर्ष तलू मिलिथिबा मृतदेह को निज बापार मृतदेह बोली कहिथिला पुओ। एभली घटना घटी उदुला थाना इलाका 2023 नवेम्बर 8 तारिख में उदुला थाना
ବହୁବନ୍ଦ କୁରେଇ ସାହି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଥିବା ଏକ କୂଅରୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୃତଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଉଭୟକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବରା ଭିତରେ ମୃତଦେହକୁ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ବରାରେ 5 ଗୋଟି ବଡ଼ ପଥର ବାନ୍ଧି କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା କୂଅରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ସେହି ମୃତଦେହ ପରିଚୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଲିସ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଦଳା ଥାନା ଶୁଖୁଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଜବତ ଚପଲ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ତାହା ତାଙ୍କର ବାପା ଦୁବରାଜ ସିଂର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୋଲି ସେ ପୁଲିସ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଉଦଳାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଏପରିକି ପୁଅର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ଦୁବରାଜ ହତ୍ୟା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତପୂର୍ବକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମାମଲା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଜଗିନୂଆଗାଁଠାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଜଗିନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଇଁଫୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ବନିଆ ସିଂର ପୁଅ ହୁଡ଼ିଂ ଓରଫ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବୟସ 37 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜର 8ଟି ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସକାଶେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜୟପୁର, ଜାମଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କୁସୁମୀ, ବିଜାତଳା, ବହଳଦା, ତିରିଙ୍ଗ, ବିଷୋଇ ବ୍ଲକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରଡ଼ା NC ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିର୍ଷାପାଳର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାର ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶିର୍ଷାପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବହୁଥର ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନୂତନ ଭାବେ ଚିତ୍ରଡ଼ା NCରେ ପରିଚୟ ପାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମିର ଘର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଓ ମରଡ଼ା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେବାରେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମରଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଗୋଚର ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଦିନରାତି ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ଶିର୍ଷାପାଳ ଛକଠାରୁ ଗାଈଗୋରୁ ରହୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମଦ୍ୟପାନମାନେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଣିକି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଗୁରୁବାର ଚିତ୍ରଡ଼ା NC ସମାଜସେବୀ ରଜତ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜୟନ୍ତ ସେରନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରାଇସିନା ହିଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ
ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାଧନା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କୁହେ। ସାଧାରଣତଃ ଦମ୍ଭ, ସାହସ, ସଂଘର୍ଷ, ସହନଶୀଳତା ତଥା ତ୍ୟାଗପୂତ ଭାବନା ବଳରେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ହେଁ ସର୍ବଦା ମାଟି ମନସ୍କ ମାଟିର ସୁନାଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠୁ ଜନ୍ମମାଟିର ଋଣ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ କିପରି ବିକଶିତ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସନ୍ତକ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦାଣ୍ଡବସରେ ଥିବା ବିମାନ ଘାଟକୁ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସଂସ୍ଥାନ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଶାଖା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜବାହାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତର ବନ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂସ୍ଥାନ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଗମନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ସେ 2003 ମେ 5 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 2024 ଡିସେମ୍ବର 6 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ 7, 2024ରେ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜନ୍ମମାଟି ଏକ ଅନନ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସଜେଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁ। ଏହି ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀର ସମୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହ ଏହି ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ SLS ସ୍ମୃତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଜାହିରା ଗାଁ ମୁଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଛକ ଏବେ ଚମକୁଛି। ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡର କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁ ଆଉ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଓ ହୋ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଜେଇ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ପୁର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତ କାଳରେ ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ, ଗୋଶାଣେ ଓ ଜାହେରା ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏପରି ସେ ହୋ ସମାଜର ଜାହିରା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ, ସାନ୍ତାଳ ଓ ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାହିରା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ପାହାଡ଼ପୁର ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସିପୁନ ମୁର୍ମୁ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଜାମବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଘାଗିଆଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସିପୁନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସିପୁନ ସିକନ୍ଦରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ କାମ କରା ପରେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ବେତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସିପୁନ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଦରମା ଦେଇନୁ କହି ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆହତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।